لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی بات ہو، دین اسلام کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں وہ محبت نہ ہو جو ایمان کے لیے جزو لائق ہے، یعنی جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. اتنی محبت، ایک دفعہ گاؤں میں کسی امام صاحب نے تقریر کی کہ اگر، اور انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ تمہارا ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہ ہو جتنی اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، بلکہ تمام جمیع انسان سے نہ ہو. جتنی ان سے محبت، اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں. تو بعد میں ایک صاحب نے امام صاحب کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو اتنی محبت نہیں ہے، میں تو واجبی سی نمازیں پڑھتا ہوں، بس فرض ادا کر رہا ہوں اور محبت مجھے کچھ خاص نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں، تو کیا میں بے ایمان ہوں، ایمان والا نہیں ہوں؟ تو ان صاحب نے، امام صاحب حکمت والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، تو اس کے اوپر غور کرو اور کیا حال ہے. وہ ٹھیک ہے چلنے کہ کل آنا، میں کل تم سے بات کروں گا. اگلے دن وہ آیا، منتظر تھا کہ امام صاحب کوئی مجھے بات بتائیں جس سے مجھے محبت پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام صاحب نے ایک واقعہ شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق. اس کے بعد کہا کہ تمہارے والدین ٹھیک ہے؟ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے. کہ کیا کر رہے ہیں آج کل کے؟ وہ فنا جگہ وہ تو کھیتی باڑی کاموں میں مصروف ہیں. اور والدہ ٹھیک ہے؟ کہنے وہ امام صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے سیرت سے متعلق. انہوں نے پھر کہا امام صاحب نے کہ ہاں وہ یہ بات تھی. پھر ادھوری بات چھوڑ کے پھر انہوں نے کہا کہ اور بچوں کے کیا حال ہے؟ کہ بچے بھی ٹھیک ہیں. کہ اچھا فلاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے وہ امام صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے بات شروع کی، پھر بیچ میں انہوں نے منقطع کیا اور کہا بہن بھائی کیسے ہیں؟ کہنے لگے بہن بھائی بھی ٹھیک ہیں. اور کہاں پر ہیں وہ بتائی تفصیل تھوڑی سی. پھر پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہنے گولی مارے آپ بیٹے کو، میرے بھائیوں کو اور میرے سب رشتے داروں کو. آپ وہ بات بتائیے جو آپ بتا رہے تھے. تو وہ امام صاحب نے کہا یہی محبت ہے کہ تم ان کے آگے کسی اور کی بات سننا پسند نہیں کر رہے، اپنے خونی رشتوں تک کی بات سننا پسند نہیں کر رہے. یہ ہے محبت.
ये मेरे दोस्तों ये हमारे खून में है। लेकिन अब हमें इस मोहब्बत को जाहिर भी करना है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। कलमा हमारे अंदर की चीज है, ईमान है। ईमान नजर नहीं आता और दीन इस्लाम की खूबसूरत यह है कि वो नजर आती है। आज यौम आशूरा का मौका है। मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात शुरू की। वजह उसकी ये थी कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिनके खानवादे से हैं, जब तक उस जड़ को हम न पकड़े तो हम आगे की चीजें समझ नहीं सकते। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, वाक़या आशूरा, इसमें मौरख़ीन ने बेशुमार किताबें लिखी हैं। कलम उठाया तो रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन मेरे दोस्तों ये तारीख इतनी हिली हुई है, इतनी गजमट है कि कोई एक शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं करबला की पूरी दास्तान आपको सुना दूंगा मिनवान। वजह उसकी ये है कि ये किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में तो लिखी हुई नहीं जो जैसे सहीफा आसमानी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से लिखे हुए अल्फाज हैं। ये तो बाद की तारीखदानों ने लिखे हैं। और उस वक्त पूरे करबला में 72 अफराद मुसलमान शहीद हुए। उनमें एक बचे थे, वो थे आखिरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनकी उम्र भी कम थी, 12 साल थी। अब उनसे जितनी चीजें ली जा सकी वो सब ली और वही लिखी है और वही सब गर्दिश कर रही है। ये तमाम चीजें बताने का मकसद मेरा ये है कि इस बहस में न पड़े कि कौन हक पे था कौन ना हक था। वजह उसकी ये है कि उनका कुछ नहीं जाएगा जो हक पर थे, जो ना हक थे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर जुबान से कोई ऐसी बात हमारे निकल गई, उससे हमारे ईमान को खतरा है, उससे अल्लाह की नाराजगी मोल लेने का खतरा है। लिहाजा इसमें खामोशी इख्तियार की जाए। चाहे कोई आपको बेइल्म ये तसव्वुर करे कि इन्हें तो इस वाक़े का पता नहीं है, हाँ भाई नहीं पता, ठीक है, इसलिए कि तारीख बहुत गड़बड़ है। असल इससे जो सबक मिलता है वो है लेने का, और उस सब से एक उम्मत का बहुत बड़ा तबका गाफिल है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं। जब इमाम हसन की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने पूछा, फातिमा तुमने अपने बेटे का क्या नाम रखा? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे का नाम हरब रखा है। हरब कहते हैं जंगजू को, लड़ाका को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो फिर पूछा कि फातिमा क्या नाम रखा? तो कहा मैंने वही नाम रखा, हरब मुझे पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये नाम न रखो, बल्कि तुम हुसैन रखो। इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये दो नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतकु अनिल हवा, वमा यंतकी अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। जब ये अपनी मर्जी से नहीं कहते तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नाम दिए गए। तो ये दो नाम छुपा के रखे, एक का मतलब है हसीन और दूसरे का मतलब है खूबसूरत तरीन, बाहर से भी और अंदर से भी, हसन और हुसैन। इसका मतलब इससे ये भी बात पता चलती है कि जब कोई नाम रखे जाए तो वो अपनी पसंद के नाम ना रखे जाएं, और जब कोई बताने वाला बताए तो फिर उसके ऊपर बिल्कुल जम भी ना जाए कि नहीं जी नहीं, मैंने तो ये सोचा हुआ था, मैंने तो ख्वाब में एक दफा देखा था कि ये नाम है। जैसा कि हम आज आम तौर पे नामों को रखने में जिद्दत पसंदी का बहुत ज्यादा उनसर आ गया कि सहाबा का कोई नाम बताओ, कहने में नहीं नहीं, तो बहुत कदीम नाम है। भाई तो नए नाम पैदा थोड़ी होंगे। और हम कितने सहाबा इकराम के नाम जानते हैं? मुश्किल से अगर गिनने में आए तो 40-42 सहाबा इकराम से आगे किसी को नाम आमतौर पर पता नहीं होते, इल्ला माशाअल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त 1,24,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे हयात। 1,24,000 सहाबा में किसके नाम पता है हमें? लिहाजा जिद्दत पसंदी भी अगर चाहिए तो नाम वहां से फिर तलाश करें। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका असल पैगाम क्या था? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हुसैन नाराज हो गए, किसी बात पे चप्पलिश हो गई, तो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा
ایک مختصر سا خط لکھا, اس میں یہ لکھا کہ میرے بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ مجھے منانے کے لیے آ جائیں اور راضی ہو جائیں مجھ سے. اور بعد کی جو عبارت تھی وہ بڑی عجیب و غریب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ میرے بڑے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ خیر کے کام میں پہل کروں اور میرا درجہ ایک آپ سے بڑھ جائے, لہذا میں یہ کام آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور پھر ان کو گلے سے لگا لیا. یہ ہے پیغام. ہم سنتے ہیں کہ نیزے کے اوپر چڑھ گئے, لیکن شمر جب اوپر تھا سینے پہ اور تلوار مارنے لگا تھا تو امام حسین نے کہا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے, مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں, کیونکہ یہ مسافر تھے. تو سمر نے وقت نہیں دیا. بتانے کا مقصد یہ کہ ان کا یہ پیغام تھا کہ انہوں نے صف بندی, جنگ کی صف بندی ہو رہی ہے اور اس کے دوران بھی یہ کہا کہ ایک جماعت نماز پڑھے, جیسا کہ اللہ کا حکم بھی ہے قرآن حکیم میں کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو تو ایک طبقہ تم نے کھڑا ہو کے پہرا دے اور دوسرا نماز پڑھے. وہی انہوں نے یہاں کیا کہ کچھ لوگ پہرا دیتے تھے اور کچھ لوگ دشمن سے لڑتے تھے اور کچھ لوگ نماز ادا کرتے تھے. جب یہ فارغ ہوتے تھے نماز سے, دوسرے ہم تبیز بستروں کے اوپر رہنے والے, ایئر کنڈیشن ماحول میں پلنے والے, لیکن میرے دوستو ہم سے فجر اور عشاء تو دور کی بات ہے, ہم سے ظہر اور عصر بھی نہیں پڑھی جاتی, اس میں دفتری کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو پھر ہم کس طرح نام لے رہے ہیں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عاشورہ کا یہ پیغام تھوڑی ہے کوئی, اور عاشورہ کو ہم نے منسوخ کر لیا اس واقعے سے, واقعہ کربلا سے. عاشورہ کا یعنی 10 محرم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اس وقت سے ہے. پتہ کیسے چلا کہ آدم علیہ السلام کا جب اللہ پتلا تیار کر رہے تھے تو وہ 10 محرم تھی, اور جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ہوگی تو وہ بھی 10 محرم تھی. اس میں مفسرین کا بعض اختلاف ہے, لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہی لکھا ہے. مفسرین کا بعض اوقات اختلاف اس لیے ہوتا ہے, علمی اختلاف, کہ اگر 10 محرم کو پتلا بنا دیا تو کیا 1 سال تک پھر انتظار کیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں, ان میں زیادہ گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہیے. بس جیسا ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کتابوں میں, ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے نہیں لکھا, انہوں نے کسی نہ کسی روایت سے نقل کیا. تو آدم علیہ السلام کے اندر روح ہوگی, وہ 10 محرم آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, جب انہوں نے اس کی رٹ لگائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برت کا اور معافی کا اعلان فرمایا, وہ بھی 10 محرم تھی. حضرت شیس علیہ السلام جن پر پہلا صحیفہ نازل ہوا, آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, آدم علیہ السلام نے بلایا اور یہ کہا کہ شیس تمہاری نسل سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے ہیں اس نسل میں حضرت شیس علیہ السلام کا شجرہ ملتا ہے. حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری نسل میں ایک امت آئے گی, اللہ نے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھ سے ناز رگڑوائی ہے اور میں نے اس دعا کی رٹ لگائی ہے تو اللہ نے برت نازل فرمائی, میری معافی کا اعلان فرمایا. وہ امت ایسی ہوگی, میں نے ایک گناہ کیا تھا اور اللہ نے اتنی معافی منگوائی. وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتی رہے گی, لیکن وہ ایک دفعہ کہہ دے گی رب اغفر لی, تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. میں نے ایک گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر میں اس کا پرچار کر دیا, لیکن وہ امت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عیوب کو چھپا لیں گے. تو یہ جس وقت یہ نصیحتیں کر رہے تھے وہ بھی علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 محرم یوم عاشور کا دن تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا اور قوم کو ان کی جو ایمان لائے تھے اس کو نجات دی, وہ 10 محرم. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, 10 محرم. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات ملی, 10 محرم. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو گلزار بنا دیا گیا, وہ بھی 10 محرم تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی, مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی 10 محرم تھی. اس پہ بھی کلام ہے, لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ وہ 10 محرم یعنی یوم عاشور کا دن تھا. اس دن کو فضیلت پہلے سے ہی حاصل ہے, اور سال کے شروع ہوتے ہی یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند کیا,
تو हमें भी अगर जरा सी भी कोई कठिन हमारे साथ सूरत हाल वाक़ हो तो उस पर भी हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। अल्लाह पर तवक्कुल, ये मेरे दोस्तों सबसे बड़ी चीज है। ईमान लाने के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अता फरमाई तो वो तवक्कुल है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह के ऊपर यकीन है। हजरत खालिद बिन वलीद यरमुक के वाक़े में, यरमुक की जंग के मौके पे सिपा सालार हैं, वहां का सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद के पास आया और उसने आके बातचीत की। उसे ये अंदाजा था कि हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा वो इफाम व तफहीम के लिए आया। वो सामने बैठा था, उसके हाथ में एक शीशी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ये शीशी किस चीज की है? तो उसने कहा कि असल में मैं आपसे बात करने आया था जंगबंदी की, अगर आप मेरी बात मान लें तो ठीक है, और अगर आप मेरी बात ना माने तो इसमें इतना खतरनाक जहर है कि इसका एक जर्रा पीने से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। तो मैं ये जहर लेके आया था कि मैं ये पी लूंगा, नाकाम वापस नहीं जाऊंगा अपनी कौम में। और दूसरा ये कि अगर आपने मुझे पकड़ लिया और आपने मुझे मरवाने का इरादा किया तो मैं आप अपने दुश्मनों के हाथों नहीं मरूंगा, ये जहर पी लूंगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे वो जहर की बोतल ली। अब ये ईमान और तवक्कुल की महराज है। उन्होंने बोतल ली और उसको खोला और फिर ये कहा कि ये कितना ताकतवर है। उसने कहा जरा सा जुबान पे रखने से मौत वाक़ होती है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दुआ जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ी है दुआ और उसके बाद वो पूरी बोतल पी ली। बस मामूली सा पसीना आया, वो ये सोच रहा था कि ये अब गिरे, अब इनकी मौत वाक़ हुई। उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना पसीना साफ करके कहा कि मौत इस शीशे में नहीं थी, बल्कि मौत अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह चाहे तो मौत के जराए को जिंदगी में बदल दे, और अगर अल्लाह चाहे तो जिंदगी के जराए को मौत में बदल दे। एक शख्स इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फी तस्किरतुल औलिया में लिखा है, फी रौज़तुल रियान तस्किरतुल औलिया, आप फरमाते हैं कि एक शख्स था, कहीं जा रहा था, कुएं के ऊपर किसी ने रास्ते के उसके ऊपर निशानी लगाने के लिए कुछ घास फूस डाल दी है। इन्हें अंदाजा नहीं हुआ, इन साहब ने, ये अल्लाह वाले थे, इन्होंने उसमें पैर रखा तो वो कुआं था, वो अंदर चले गए। बहुत गहरा नहीं था लेकिन ऐसा था कि वो खुद से निकल भी नहीं सकते थे। तो अब ये इंतजार करते रहे। इन्होंने रट लगाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, ये पढ़ते रहते थे। इनके दो वज़ाइफ लिखे हैं किताबों में, एक ये तवक्कलतु अलल्लाह कसरत से पढ़ते और दूसरा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे। तो कुछ देर के बाद एक शेर आया, वो उसमें लटका, इस तरह के उसने इशारा किया कि मेरी टांग पकड़ लो। इन्होंने, इन बुजुर्ग ने टांग पकड़ी, उस शेर ने ऊपर किया और उसके बाद फिर उसने इशारा किया कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, पीठ पर सवार किया। इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो शख्स उस बस्ती से, वो शेर उस बस्ती से बाहर, उस जंगल से बाहर गया, बस्ती के इलाके में दाखिल हुआ और उसके बाद एक जोर से चिंगारा कि अब उतर जाओ यहाँ। गोया कि उसका मकसद ये था। ये उतरे हैं और उसके बाद वो शेर वापस आया। तो इमाम याफई लिखते हैं कि ये इंसान को खाने वाला जो चीज थी, मौत का जो जरिया था, अल्लाह ने इसको जिंदगी का जरिया बना दिया उनके लिए। तो अगर अल्लाह पर यकीन हो, भरोसा हो मेरे दोस्तों, तो फिर बड़ी से बड़ी मंजिलें भी आदमी तय कर लेता है। और अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं कई दफा अर्ज किया कि आगे पानी है, यह है भरोसा, आगे पानी है, और कहा कि मेरा रब मुझे रास्ता देगा, और पानी के दो टुकड़े हुए, खुश्की का रास्ता बना और आप वहां से निकल गए। यौम आशूर में जो काम करने के हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसमें अपने अहलो अयाल पर वुसअत करें। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाल, मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए कि मौ वसा, कि वुसअत करो अला अयालिही, अपने अहलो अयाल पर, फी यौम आशूरा फी रिज़्क़िही, रिस्क में यौम आशूरा वाले दिन, वह वसअल्लाह, और अल्लाह वुसअत करेगा, कुल्ला सनद, हर पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला वुसअत करेंगे।
तो अयाल पर वसअत करने का क्या मतलब है कि कुछ जो चीजें हैं वो ज्यादा उसमें बना लें, फल फ्रूट कुछ घर में, ताकि अल्लाह ताला वसअत करे पूरे साल। जिन लोगों का रोजा है वो रोजे के बाद ये काम कर लें, रोजे से पहले रख लें और उसके बाद अफ्तारी के बाद कर लें। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि एक बात अर्ज करनी है कि रोजों से मुताल्लिक भी हम सब इल्म रखते हैं कि 9 और 10 का रोजा या 10 और 11 का रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद, यहूदों की मुखालफत करो, क्योंकि वो सिर्फ 9 तारीख का 10 तारीख का रोजा रखते हैं कि उनके कौम ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को बरत मिली फिरौन से। तो हम 9 और 10 या 10 और 11 का रखेंगे, यानी 2 रखेंगे। ये सिर्फ मुहर्रम के रोजों के लिए है। आम रोजों में अगर कोई एक रखे तो कोई हरज नहीं है। Mm-hmm.